Hello everyone, welcome to Minutes Bite. Namaskara ಎಲ್ರಿಗೂ. This is a video series which will be discussing two topics every day for your UPSC, APSC and other state examinations as well. Okay, so today's two topics are ExpoSat and IG Prize for Peace. IG ಅಂದ್ರೆ Indira Gandhi Prize for Peace. ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ article says ISRO begins new year with the ExpoSat success. On 1st of January, ISRO has successfully launched Polar Satellite Launch Vehicle C-58, which was carrying X-ray polarimeter satellite, or you say ExpoSat, and other 10 payloads in a mission that aims to study dynamic bright astronomical X-ray sources like black holes and other celestial bodies. So in detail agi nodona satellite ಏನಿತ್ತು, ಅದರ payloads ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, what it study and from which institution it has been developed. ExpoSat, as I told earlier, X-ray polarimeter satellite. Okay, ISRO's first dedicated scientific satellite for X-ray emission research. Celestial bodies ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂತಹ celestial bodies ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲು ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಇಸ್ರೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ExpoSat. ಓಕೆ, ಪರ್ಪಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇಸ್ರೋಸ್ ಡೆಬ್ಯೂಟ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ polarization measurement of X-ray emission from celestial bodies. So it makes a polarization measurements of X-ray emitted from the celestial bodies. And orbit configuration mission is set to launch ExpoSat into the eastward low inclination orbit. Now low earth orbit ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, right? Eastern low inclined orbit, low orbit ಅಲ್ಲಿನೇ eastern side inclined. Okay, and what are the payloads? Payload has a majorly ಎರಡು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ payloads ಇದೆ. ಒಂದು ಪೋಲಿಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಏನಿದು ಪೋಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ polarimeter instrument in X-rays. Polarimeter instrument in X-rays. Okay, it was developed by Raman Research Institute, Bengaluru. And expect ಏನಿದು X-ray spectroscopy and timing. Again, it was by the Space Astronomy Group of URSC, Bengaluru. Okay, ಬ್ರಾಡ್ ಪೇಲೆ ಅರೈಸ್. ಏನೇನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ, ಇವೆರಡೇ ಪೇಲೋಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾರೆ, ಪೊಲಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವುದು, PSLV ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ C-58 ಅಲ್ಲಿ 10 other payloads have been launched, which are developed by many startups, which were educational institution and other ISRO centers. ಸೊ ಎಲ್ಲದರ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೇಲೋಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ PSLV C-58 ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು 1st of January 2024. And its axis stabilization mode ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, its injection PS4 stage will restart twice to reduce the orbit to the 350 km circular orbit. ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 350 km ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ 3 axis stabilization mode for orbital platform experiments. Okay, this is self-explanatory, you will be understanding this one. ExpoSat within the medium X-ray band and aid in studying the black holes and neutron stars. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ExpoSat ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್. ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್, it is situated in Bengaluru, had designed built one of the two payloads, which is Polix, right, mentioned earlier. It is India's first X-ray polarimeter mission launched by the ISRO. ಪೊಲಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ವಜಿತ್ ಪಾಲ್. ಪೊಲಿಕ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ, RRI, ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಇನ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ UR ರಾವ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ URSC, UR ರಾವ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಅದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಯಾರು, ಬಿಸ್ವಜಿತ್ ಪಾಲ್. ಅವರ ಅಂಡರ್ ಗೈಡೆನ್ಸಲ್ಲಿನೇ ಪೊಲಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಲಾಂಚ್ ಪೇಲೋಡ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು RRI, URSC, ISRO, ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಟೈಮಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಪೊಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸೋರ್ಸಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಎರ್ಲಿಯರ್, ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್ಗಳ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎಮಿಷನನ್ನು ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಸೆಟಲೈಟ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸೆಟಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ,
ನಾವು ಪೋಲಾರಿಮೀಟರನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಸ್ಟೇಷನ್ಡ್ ಆಟ್ ಸಮ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಹೈಟೆಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಬ್ಯಾಂಡ್ 8 to the 30 kilovolt. Instrument will study the few tens of bright astronomical sources of different categories during the planned lifetime of ExpoSat mission, which is about 5 years. 5 years ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ಗಳಿದೆ. ಒಂದೇ ಸೋರ್ಸು, ಒಂದೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಅದರ್ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ ಅವೇ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಆಗಬಹುದು, ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಯಾಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್. ಏನಿದೆ ಐ ಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್? ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಬರೆನ್ಬೋಯ್ಮ್, ಪೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅಲಿ ಅಬು ಅವಾದ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಐ ಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್. ಸೊ 2 ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ. ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ 1 ಆಪ್ಷನ್ ಇದು, 2 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, 3 ಬೋತ್ 1 and 2, 4 ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆನ್ಸರ್ 3, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು should be able to answer that. These 2 people have been awarded Indira Gandhi Prize for Peace, and they were awarded for their outstanding effort in bringing together youth and people of Israel and Arab world for non-violent resolution of Israel-Palestine conflict. Israel-Palestine conflict ಅನ್ನು non-violence resolution ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ by the what are the means? By using the political, humanitarian dialogue, mutual social and cultural understanding, peaceful public cooperation through the instrument of music and people's action. Since he is a director, he has used the music and Awad with the people's action participation. He is the activist. You will know both Awad and Barenboim. Okay, they used the non-violence tools like music, dialogue, people's participation by the international jury chaired by the former Chief Justice of India. ಸೊ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮೇಲೆ? ಒಂದು ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ್ಯಾವು? ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಡೈಲಾಗ್, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಜ್ಯೂರಿ ಚೇರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಹೀಸ್ humanitarian efforts in cultural education integration, Barenboim has awarded several other awards. ಇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲದೆ ಜರ್ಮನೀಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್, ಸ್ಪೇನ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಫ್ ಲಿಜನ್ ಆಫ್ ಆನರ್, ಈ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಅವಧ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಹ್ಯಾಸ್ ಕೋ ಫೌಂಡೆಡ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂದ ನೊಂದವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡೋದು, ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇದು? ಫಸ್ಟು 1986. ಯಾರು? ನೇಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ. ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ. ನೀವು ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಗ್ರೇವ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಬಹುದು. ಏನೇನು ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಇದು? ಇಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್, ಡಿಸ್ಆರ್ಮಮೆಂಟ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬೆಸ್ಟೋಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಆನರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀಸ್, ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ scientific discoveries are utilized for greater good humanity and expanding the scope of freedom. ಸೊ ಇದರದ ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ 2 ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ 25 million ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್. 2.5 million ಅಂತಂದರೆ 2 million ಅಂತಂದರೆ 20 ಲಕ್ಷ. 2.5 ಅಂದರೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೈಟೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಐ ಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿಯನ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇನ್ 1986. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 23 ನೋಡಿದ್ವಿ. 22 ನೋಡೋದಾದರೆ IMA, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು IMA ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, TNAI. ಇವೆರಡು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಐ ಜಿ ಫಾರ್ ಪೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ 22ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇವೆರಡು, ಆ್ಯಂಡ್ 23ಅಲ್ಲಿ ದೀಸ್ 2 ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ನಿಮಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ. ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನ PDF ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ
ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.